पहिलो चाहिँ मैले हेरेको थिएँ अनि मैले इन्टरमिसनमा निस्केर दिपा दिदी बाहिर हुनुहुन्थ्यो बिग मुभिजमा आई रिमेम्बर बिग मुभिज अर क्युजमा अनि आई सेड दिदी युआर फिमेल मुभी डिरेक्टर हाउ क्यान यु मेक अ मुभी लाइक दिस हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ त्यसलाई थप्पड हान्नुपर्छ एभ्री नाइट एन्ड ओन्ली आल गेट म्यारिड टु द्याट वुमन भनिरहेछ कि अनि एन्ड सी इज लाइक होइन हेर न अझ हेर न सेकेन्ड हाफ हेर न भन्नुभयो होइन And then amazingly, कति कुरामा यस्तो रिस उठिरहेको थियो because audience were fully enjoying it. Audience as in men and women. क्लाप गरेर केही थिएन होइन थप्पड हान्नु पाउनुपर्छ भन्दाखेरि everyone was enjoying and I felt like a fool, okay? Not just me, we were few of us, me and my friends, and we were like, what the hell? हुन्छ नि के भइरहेछ यहाँ हुन्छ people are enjoying fully. अनि अब well, if audience are enjoying this, हुन्छ नि must be normal thing. You normally कुरा देखाइरह होला त्यही भएर त everyone is enjoying and nobody is saying anything about the movie and everyone enjoyed at the end हुन्छ सबैजना निस्किनु भयो and it went on to become the biggest blockbuster ever हैन and followed by Chaka Panja 2 so yeah तपाईले भन्नुभयो जस्तै हुन्छ नि सबै most of the cinema मा हाम्रो society लाई reflect गरिन्छ हैन अब तर on the other hand Chaka Panja whatever the storyline of the film was, whatever, people enjoyed it to the fullest and it went to become the biggest blockbuster. But then again, I did a movie called Ada Love, which was also one of my own production, where we raised 5 issues about our society. 5 different issues about our society. And it didn't do good business. It was in the theater not even for a week. And whoever watched it, they liked the movie, but people didn't talk about it. So it's really a discouragement to the filmmaker like us about what kind of cinema do you really want to make, whether you want to make critically very, very acclaimed cinema or you want to make money. So my first question can answer, you can... It's just confusing. We are hypocrites, people. I'm sorry to say this. We are. We as in we, the audience. हामी एकदमै hypocrites छौँ. हामी महिलावादीहरू छौँ या फेमिनिजमको कुरा गर्छौँ तर at the end of the day हलमा गएर केटीलाई चढाङ पिटिरहेको बेलामा ताली बजाएर हाँस्छौँ. We are all hypocrites. Has there been any movie that has left a void in you for a long time? Void as in कतिवटा सिनेमा हेर्नुस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि as an actor I've become very, very selective since the beginning of my career with the project that I am involved in, be it with as an actor or as a creative person, or recently I've started doing producing films. So void as in there are some films which I can't name now because I've already done it. I did it because just to keep the relation, like, okay, she's my friend or he's my friend or dadu bhai, didi baini, sathi, which maybe I didn't want to do, but I had to do. Or maybe because this is our bread and butter, we also have to work for money. But maybe you just don't want to do that movie. And for a long, long time, it's very bad actually, but I have to admit it. I had a flop film, which is really bad, but audience my God, I was doing that, like something I really wanted to do, and now I've done this. That's in a negative way, but impact कति सिनेमाहरूले मैले गरेको क्यारेक्टरले मलाई गरेको छ. मैले चलकजङ भर्सेस टुल्कीमा एउटा फुली भन्ने क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरैसम्म त्यो क्यारेक्टरले अलिकति झकझकाएको थियो कि अब एउटा महिला क्रान्तिकारी हैन 30औं वर्षदेखि एउटा ठकुरी फ्यामिलीमा बसेर काम गर्दै आएको हैन त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ मलाई एकदमै हिट गरेको थियो फर अ लङ टाइम. इभन मेरो आधा लभको क्यारेक्टर राधाले मलाई धेरैसम्म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट वुमन हु कान्ट वर्क आफ्टर म्यारेज हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टरले पनि मलाई धेरैसम्म I kept asking question to myself about a lot of things. And what if that was
रियल मी भन्ने कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदमै झकझकाउँथ्यो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ सिनेमाको इम्प्याक्ट धेरै धेरै समयसम्म हुन्छ इन आइदर इन अ पोजिटिभ वे अर इन अ नेगेटिभ वे Thank you. Thank you. Before I open the floor for the audience, because the audience might be curious to ask few questions as well, I want to ask some. के भयो के भएन सिनेमाभित्र how do we took the cinema and everything, but then like तपाईहरु सबैजना फिमेल यो उसमा पर्सपेक्टिभमा कुरा गरिराख्दाखेरि so I'm a bit confused now, so I want to know कि Deepa Sri being a female director making a cinema earning like one of the biggest blockbuster thing Nepali cinema ma. So is that a thing to be proud as a woman or the film that she made? I know is the issue. What I mean I don't know. I'm confused now. Thank you. This is for everyone. I knew this was coming from you. I think Ramita Didi will also answer this, but I just want to say one thing. For example, Fast and Furious is one of the biggest earning cinema in the history of cinema, 1 billion plus, right? But do we consider the director of Fast and Furious our idol? Or we consider someone like Aaron Dandrowski, who just made Mother, or Christopher Nolan, or Alejandro Inarritu, or Quentin Tarantino as our idol, who don't make blockbusters, but make sensible cinema? That's my answer to you. म चाहिँ यसमा के भन्छु भने I think it is a huge matter of pride है मेरो लागि चाहिँ because number 1 yes उहाँले त्यो गर्नुपर्ने जुन रिचाले भन्नुभयो त्यो गर्नु भएन तर एउटा हिसाबमा हेर्दाखेरि कति जना वुमेनहरु इन्स्पायर्ड हुनुभयो होला है मेन कुरा हैन आज दीपाश्री म त इन्स्पायर्ड भए दीपाश्री निरोला त्यहाँ पुगेर कति जना गाउँमा होस् अथवा शहरमा कति वुमेन फिल्म मेकर्स आज दीपाश्री त त्यहाँ पुग्यो म किन नपुग्ने भनेर एउटा पहिलो कदम चाल्यो होला त्यसको किनभने कोही छैन नि त टु लुक अप टु एउटा वुमेन पनि एउटा सक्सेसफुल कमर्शियल डाइरेक्टर हुन सक्छ है भन्ने खालको उहाँले लेभल राख्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ अरु चाहिँ हुन्छ नि क्राइम माफ भने जस्तो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ है किनभने उहाँले त्यो राखेपछि अब धेरै फिल्म मेकर्स आउँदै 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 गएपछि त्यो परिमार्जित हुन्छ सो आई एम रियली प्राउड अफ द्याट म पनि आइएम भेरी प्राउड एउटा फिमेल डिरेक्टरले लाइक हुन्छ नि एकदम सक्सेसफुल मुभी बनाउनु भयो द सेम थिङ ह्यापन विथ झर्ना थापा सी अल्सो डिड भेरी वेल but then I hope next time when she makes a film she has like lots of female team members who will tell her like you banda better stories ma movie banaera pani successful huna sakcha ani I hope she has like lots and lots maybe like 50% of the female members in the team अर्पणको कुरा सुरुमा म अघि सोमले भने जस्तै अब वुमेन इन फिल्म प्यानल गर्ने यो स्पिकर छ भन्दा माई फर्स्ट क्वेसन वा आन्ट देयर एनी मेल्स अन द प्यानल कि उनीहरूको भोइस चाहिँ छैन वुमेन इन फिल्मको बारे भनेर उहाँले भनेको थियो सो बिकज नो आई थिङ्क इट्स इन्ट्रेस्टिङ टु what it's like we're in a session basically airing. Many might take it as oh they're airing their grievances and like mahila to ho boliracha I'm sure many ko man ma bhaira hola ke tyo but anyway I understand this is a Nepali society so it would have been interesting nice to have Subarna. I actually suggested maybe Subarna could be on the panel or a male director producer or a big distributor Rajesh Hamal or someone you know but who's worked with women and done films and you know understands the economics, mainstream, whatever, independent. Deepashri ji ko kura ma personally chindina, हैन मैले फर्स्ट छक्का पञ्जा हेर्न गएँ मेरो फ्यामिलीसँग बसेर हेरेँ हाँसे the hall was full एकदम रमाइलो मात्र everyone enjoyed बुढा बुढी young old ठिटा ठिटीहरू धेरैले हेर्न आयो नि it's a big तर सेकेन्ड छक्का पञ्जा म गइनँ हेर्न हैन तर आई कङ्ग्रेचुलेट हर हैन उहाँहरूले भने जस्तै उहाँले इक्जाम्पल सेट गर्नु कि महिला पनि अब प्रड्युसर डिरेक्टर वाट एभर भए पनि अब सबभन्दा बिग बजेट अर्निङ मुभी बनाउन सकिँदो रहेछ भनेर तर नाउ what I think is she's in a position of अब पावर त भन्दिनँ तर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री
commercial mainstream ma त्यति राम्रो बुझ्दिन, but I think she is in a position of power भन्ने कि or you know अब because she त्यति धेरै पैसा उहाँहरूले earn गर्नुभयो एउटा फिल्मबाट, maybe जुबाट पनि धेरै पैसा earn गर्नुभयो, एउटा position of power influence मा चाहिँ हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि है. अब maybe many of you know better right now. So I would like to see her using that position where she is now to actually look back at Chhaka Panza maybe because many people loved it, rave reviews, but there was also a side very critical. So hopefully as a director, or maybe she's going to make another film, that she will look into all this and maybe analyze and see if she can make another film, you know, that is a commercial success, but also looks at women in a more multifaceted way and less as, you know, stereotypes, like setting them in boxes and as stereotypes. I would wish that. Ani arko ke bhanla the. So basically, she is in a position of power, I think, and I hope she uses that that position to, because many young women and many other filmmakers, men too, are probably looking at her team as the next example. Oh, what I wanted to add was, but this is the case. मैले सुरुमा जुन मैले mention गरे नि, यही cycle चल्छ के. कतिजना मान्छेले छक्का पन्जा हेर्न आउनुभयो, कतिजना बच्चाहरू आए, कतिजना महिलै आएर हाँसे, enjoy गरे. There's nothing wrong with that. तर के मेसेजहरू लिएर गए उहाँहरूले, उहाँको श्रीमान श्रीमती बाजे बोजूहरू बच्चा स्कुलको बच्चाले के मेसेज लिएर गए. आखिर त्यही मेसेजिङ त रिएन्फोर्स हुँदै गयो नि त, महिलाहरूलाई यसरी नै ट्रिट गरिँदो रहेछ, यस्तै हो नेपाली महिलाहरू भन्ने मेसेजिङ त गयो नि. दिस इज ओके, दिस इज द नर्मल. So this is what I don't agree with, okay, or I have a problem with, and I think whoever's making films in future, just think a little bit more. How if we want to change, film भन्ने बित्तिकै चेन्ज ल्याउनु पर्ने, यस्तै गर्नु पर्ने, मिसनै हुनु पर्छ भने पनि होइन. मैले कतिले इट्स फर एन्टरटेनमेन्ट पनि भनियो, तर think about these things. स्टोरीले भन्दा पनि त्यो प्रियङ्का चोपडाले जुन नाचमा त्यो एउटा ड्रेसमा प्रस्तुत गरेको त कार्की प्रियङ्का उसले प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले हिट भयो. दिमागभरि हामी अडियन्सको मुखमा दिमागभरि स्टोरीले भन्दा पनि उसको नाच चाहिँ घुमिरहेको छ के. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के मेसेज लिएर जाँदैछौँ, हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले कलेजमा पढाउँदाखेरि अडियो भिजुअल मेटेरियलहरू हामीले के दिने होला, छैन. जस्तै आमिर खानको एक्जाम्पल दियो भन्नु होला, आमिर खानले बनाए जस्तो त्यस्तो नबनाउ होला, तर विचार कहाँ एउटा डकुमेन्ट्रीमा त हामी राख्न सक्छौँ नि त्यो कुराहरू. तारे जमिन पर बनायो, अस्ति दङ्गल बनायो, अर्को बनायो, त्यति ठुलो बनायो, यो त हाम्रो छलफल पनि भयो कि ओह कस्तो राम्रो भयो कि त्यो आमिर खानले गर्दा भएको एउटा एकदम हिट कलाकार चाहिँदो रहेछ भनेर फिल्म मेकरहरूले ग्रामरमा राखिदिएपछि अनि अडियन्सले झन् राख्छ नि त. त्यहाँ आमिर खानले होइन, त्यहाँ आमिर खानमा चाहिँ आमिर खान भन्दा पनि त्यो जो बच्चा छ त्यो सिक्रेट के सुपरस्टारमा त्यो बच्चाको जुन रोल छ र जुन थिम छ, जुन मेसेज छ, त्यसले हो नि त ग्राहकले टिपेको, आमिर खानले होइन. तर फिल्म मेकरहरू भन्छ आमिर खानले भनेर है. म ठिक हो कि होइन थाहा भएन है मलाई. र जति पनि भयो यो चाहिँ मलाई गर्नुभयो कि ठिक गर्नुभयो मैले बुझेँ. त्यस कारणले त्यो कुरालाई मैले रेप्लिकेट यहाँ के गर्न चाहन्छु भने आई एम भेरी मच डिसअपोइन्टेड. हिजोदेखि है इन्टरनेसनल नेसनल इरानकोलाई पनि त्यस्तो गऱ्यो, अनि अर्को महिला पनि के अरे चाइनिज पनि, अनि मैले भन्दै गएँ, अनि बाउ चाहिँ खै त छोरी हराउँदाखेरि आमा मात्रै गएको छ नि त होइन. हामी जेन्डर भाइलेन्सका कुरा गर्छौँ, एउटा मोरलका कुरा गर्छौँ, बाउ पनि त्यतिकै रेस्पोन्सिबल भन्छौँ, तर बच्चा हराइरहेछ, बाउ कहाँ आमा चाहिँ रोइरहेछ, यता दौडेछ उता दौडेछ. मलाई त्यति गाह्रो भयो, यति गाह्रो साँच्चै सकुना चाहिँ म त अहिले पनि मलाई यहाँ पेन भइरहेछ कि साँच्चै हो. अनि त्यो किसिमको मेसेज चाहिँ प्लिज 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 तपाईँहरू जो स्टुडेन्टहरू जो पढाउनुहुन्छ, अस्करका विद्यार्थीहरू मैले देखिरहेको छु, फिल्म मेकर्सहरू देखिरहेको छु, त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ होस् के, हामीले स्कुलमा लगाएर देखाउन सक्नु त्यो कुराहरू हो. त्यो पेन भन्दा पनि थ्याङ्क यू भेरी मच. लामो बोले, सरी. थ्याङ्क यू भेरी मच. मैले यही कुरालाई लिएर मैले खासमा एउटा क्वेसन
क्वेसन उठाउन खोजिरहेको थिएँ जुन चाहिँ म भन्छु जस्तो हामीले यो एकादेशमा फेस्टिभलमा चाहिँ मैले त्यो 20 स्लटको जुन फिल्मको त्यो चोइसको स्लट पाएँ नि त्यो मुभीमा मलाई यही नै कुरा खड्किरहेको थियो कि नेपाली मुभीमा चाहिँ अरू मुभीहरू जस्तो अरू कुराहरू निस्केको छ नेपाली मुभीमा चाहिँ किन खालि त्यही सेक्स वर्करले पाएको दुःख र फेरि सेक्स वर्करको पनि छोरी नै हुनुपर्ने छोरा नहुने त्यो एउटा क्लिशे एउटा त्यो रिपिटेड एउटा त्यो छोरा हुने मान्छेले पनि त्यो सिङ्गल मदरले त्यति नै स्ट्रगल गर्छ होला तर त्यसमा पनि छोरी नै देखाउने भनेको त्यो एकदम क्लिशे रिपिटेड कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन अनि अब त्यो स्केट बोर्डको स्टोरी होस् या चाहिँ कोककै कुरा होस् उहाँ म्यामले अघि भन्नुभयो जस्तै चाहिँ द थीम अफ द मुभी आर रिभल्भिङ अराउन्ड द सेम थिङ सेम त्यो पुरानो नै त्यही नै कुराहरूलाई चाहिँ मात्रै गरिरहेको छ सो आर वी रनिङ आउट अफ यु नो सब्जेक्ट्स अर सब्जेक्ट म्याटर्स अर वाट इज इट भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा मलाई लागेको थियो रिचाजी केही बोल्न चाहिरहनु भएको अहिले भर्खर नमस्ते आन्टी सी इज सम्पदा मल्ल's mother by the way हजुरले भने जस्तै त्यही हामीले चाहिँ एकदमै ग्रान्टेड लिइरहेछौँ अडियन्सले म्याजिक मात्र होइन लजिक पनि खोज्नुहुन्छ है स्क्रिप्टमा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यही मैले अघि पनि भने नि एउटा लहरलाई हामीले फलो गर्ने क्रममा चाहिँ सबै लजिकहरू छोड्दै हिँडेका छौँ कि सबै लजिकहरू बुझिहाल्छ नि भइहाल्छ नि भनेर एकदम लाइटली लिइरहेछौँ एकदमै ग्रान्टेड लिइरहेछौँ जस्तो लाग्छ अडियन्सलाई सो आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ कमर्सियली हिट गराउनको लागि चाहिँ प्लिज नमार्नुहोस् बनाउनुहोस् सिनेमा होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क वी सुड कम अप विथ अल काइन्ड अफ हामीले त्यो प्लाटर सर्भ नगरेसम्म कसरी थाहा पाउने कसरी एक्सपेरिमेन्ट नगरेसम्म कसरी थाहा पाउने कि अडियन्सले खास कस्तो चाहिँ सिनेमा कुरिरहनु भएको छ भनेर म एउटा तपाईँकै अहिले भएको फिल्ममा एड गर्छु त्यो के अरे यसले सिल्भर ब्याङ्गल त्यसको स्टोरी हेरिसकेपछि त्यो एउटा वुमेनले अर्को वुमेनलाई बच्चा बिचराको त्यहाँ दिदीले छोडेको बच्चालाई झुक्क्याएर श्रृङ्गार गराएर उसको बाँझी भयो भनेर ब्याङ्गल लगाइदिएर त्यहाँ कोठामा राखिदिएको छ हेर्नु न एउटा वुमेनले अर्को वुमेन लगाएर तपाईँ कसरी जस्तो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यो स्क्रिप्टलाई मैले कसरी एक्सेप्ट एउटा वुमेनले त्यसमा के छ भने म भनिदिन्छु उहाँले भन्नुभएको तपाईँहरूले सिल्भर ब्याङ्गल हेर्नु भएको छ कि छैन हेर्नु भएको छ मेरो सिनेमा हो त्यसमा चाहिँ उहाँले सोध्नुभएको कि आफ्नो दिदीले छोडेर गएको बच्चालाई आफ्नो हस्बेन्डसँग कसरी चाहिँ उसले सिँगार गरेर उसको ब्याङ्गल उसको त्यो बच्चालाई लगाइदिएर कसरी चाहिँ त्यो रुमको ढोका लगाइदिएर हस्बेन्डसँग चाहिँ सुताउनको लागि एकदमै एन्करेज गरेको छ क्या त्यो कसरी तपाईँले मैले चाहिँ स्क्रिप्ट कसरी चाहिँ स्वीकार्य भयो भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यो बच्चालाई थाहै छैन हजुर we need more audiences like her to tame the audience to tame the makers स्क्रिप्ट कसरी स्वीकार्य भयो भन्दा पनि हजुरको मैले चाहिँ सधैँ सिनेमामा एकदम केही नौलोपना हेर्छु टु बी अनेस्ट कति कुराहरू हजुरले भने जस्तै मैले छक्कापन्दा हेरेँ म हाँसेँ मैले बिर्सी पनि सकेँ भनेर भन्नुभयो नि होइन म चाहिँ चाहन्न कि मेरो सिनेमा त्यस्तो होस् हजुरले आएर गाली गर्नुभयो भने मौका चाहिँ चाहियो कि नो जोक्स अपार्ट तर खास के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ किन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जतिसुकै मैले काम गरिसके भए पनि या म एक्सपिरियन्स भए पनि म जति भनौँ न मैले आफूलाई एजुकेट गरेको भए पनि मैले जति इन्भेस्ट गरेको भए पनि आफूमाथि आई थिङ्क सिनेमा अरू कुनै पनि क्षेत्र एउटा लर्निङ प्रोसेस हो र सर्ट फिल्म्सहरू चाहिँ म जहिले पनि इन्करेज गर्छु टु द मेकर्स नो म्याटर हाउ मेनी मुभिज यु मेड make short films or do short films to the actors I always say it's a great learning process के अनि हजुरको यो सिनेमा सिल्भर ब्याङ्गल जब मलाई आयो हुन्छ नि इनफ्याक्ट अर्पण वाज टेलिङ मी उसले त स्क्रिप्टै फालिदिएको थियो यो सिनेमा म गर्दिनँ भनेर कि किनभने मेलले फाल्नु भयो होइन तर मेरो लागि चाहिँ एउटा to tell you this is based on a true story silver bangle is based on a true story यो कुनै फिक्सन होइन यो कुनै राइटरले आफैले इमेजिन गरेर बनाएको कुरा होइन यो भएको सत्य घटनामा आधारित कुरा हो हाम्रै समाजमा भएको कुरा हो त्यही भएर यो सिनेमामा मैले स्वीकार गरेँ ठिक छ त्यसमा चाहिँ के भने 21st सेन्चुरीको अब आउने जेनेरेसन जो छ नि उसले त्यो खै गाह्रो गाली छ एक्सक्युज मी त्यहाँ माथि एकजनाले अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ त्यही बेलामा उहाँ अगाडि आइदिनु भएको भए हामी सम्पूर्ण फिल्म इन्डस्ट्रीका फिमेल लिड्सहरू उठ्थ्यौँ होला तर उहाँले सिनेमा गरिसकेपछि मात्रै आउनुभयो यस्तो हो रिचाजी
हलिउडको केसमा पनि 15 वर्ष अगाडिको कुरा पनि आइरहेको हो र अहिले आएर पनि उहाँहरूले एकदम स्टुडेन्टमा युनिटी देखाएको छ केही पनि प्रुफ भएको छैन फेरि प्रुफ केही पनि छैन तर पनि उहाँहरूले चाहिँ हामी युनाइटेड छौँ भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ दिइरहनु भएको छ कि मैले त्यो कुरा गरेर युनाइटेड त भने पनि नभने पनि आजको डेटमा हामी सबैजना एकअर्काको लागि युनाइटेड छौँ यो धेरै चिजहरू भइसकेका छन् चाहे त्यो वान अफ द टप एक्ट्रेसेसको अन्डरवेयर खिच्ने काण्ड होस् नेपाली फिल्ममा या कुनै पनि एक्टर or producer or directorले harass गरेको केस होस् we have always stood by each other that's there तर म यो कुरा मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ यदि तपाईलाई कसैले अब्युज गर्छ हरास गर्छ भने that moment come out of it tell us then that moment not like when you do the movie when the movie is a hit you are a superstar and then त्यही बेलामा आउनुहोस् हामी सबैजना स्ट्यान्ड बाई छौँ किनभने उहाँलाई परेको कुरा 2 वर्ष पछाडि अर्को एक्ट्रेसले कुरा ल्याउनु भयो हैन the second actress who came up with that story हुन्छ नि she came after 2 years why when she's abroad she's not even working in cinema industry anymore she came so much later तपाईहरु त्यतिखेरै आउने किन त्यतिखेर चाहिँ सिनेमा मैले भन्दै भने मलाई यो सिनेमाबाट निकाल्दिन्छ भन्ने डर हो कि हो मैले बुझिन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो विषयमा धेरै नबोलेको हो तर आजको डेटमा म यो यस्तो ओपन प्लेटफर्ममा भन्न चाहन्छु यदि तपाईहरु कुनै पनि चाहे त्यो बिहाइन्ड द सीन काम गर्ने female worker host, actor host, actresses host, I think you have to come and tell us or tell the audience or social platform त्यस्तो strong छ त्यतिखेरै भन्नुभयो भने चाहिँ अझै धेरै चाहिँ हामीले एउटा लेसन नै सिकाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ that was my reason why not standing by it प्रचण्डको क्वेसन फ्रेङ्कली म सामाजिक सञ्जालमा त्यति एक्टिभ छुइनँ सो मलाई मलाई यो इन्सिडेन्ट बारे पनि थाहा छैन मैले भर्खर सुन्दैछु आई डोन्ट नो को एक्ट्रेस के मलाई थाहा छैन सो मेबी यु क्यान टेल मी लेटर आई डोन्ट नो बट सेक्सुअल हरासमेन्ट भन्नाले त्यो फिल्म actresses मात्रै होइन anywhere in the workplace it could be in the office it could be at home it could be in any space so मेरो प्रश्न यति मात्रै अथवा मेरो जिज्ञासा कमेन्ट यति मात्रै हो किन रिचालाई अन द स्पट पार्ने किन एक्ट्रेसहरु आउनु पर्यो त अरु को आउनु भयो त मेरो सहकर्मीहरु पनि आउनु भयो कि भएन डिस्ट्रिब्युटरहरु आउनु भयो कि भएन हैन त्यो कुरा पनि त क्वेशन होला नि अनि अल्सो सबै कुरा पुरा अनाउन्स गरेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन you can always support somebody without letting it know to the people in the social media I think Facebook मा नभनिकिन पनि गर्न सकिन्छ thank you